자, 이렇게 해서 제가 아까 1차 세계대전부터 그들이 일부러 그렇게 몰아가는 거예요. 혼돈을 일부러 줬던 것을 우리가 살펴봤습니다. 어떤 것으로 가고자 하는 것들이었어요. 그들은 세계 단일 정부를 만들기 위해서. 자, 지금은 어떤 것을 하고 있냐? 그런 기술의 관점에서 잠깐 살펴보고자 합니다. 아까 말씀드린 클라우드 컴퓨팅, 뭐 블록체인, AI, NFT 뭐 이런 게 쭉 있는데요. 몇 개들에 대해서 제가 좀 자료를 보고 영상도 좀 보고 하겠습니다. 자, 인공지능에 대해서 잠깐 좀 살펴볼게요. 자, 인공지능에서 그 획기적으로 그 성능을 개선했던 그 우리 알파고 아시죠? 우리 옛날에 이세도라고 했었던 것을 유명해졌는데 이것을 만든 회사가 딥마인드라고 하는 영국에 있는 회사거든요. 이 회사의 목표가 뭐냐면 이걸 해석하면 일반적인 인공지능, 여기서 저는 AGI라고 합니다. 그러니까 Artificial General Intelligence의 약자인데, 그러니까 일반적인 인공지능이 모든 문제를 해결하게 하는 것이 장기적인 목표이다. 자, 이것이 AGI라는 것이 앞으로 그 사람의 두뇌를 능가할 거예요. 능가. 정말 신적인 존재와 같은. 이따 설명을 드리겠습니다. 그런 세대들이, 그런 것들이 곧 다가오고 있습니다. 자, 인공지능을 만들었던 아까 그 딥마인드라는 회사, 영국에 있는 회사, 그 창시자가 있어요. 데미스 하삽이라고 하는 분이 있는데, 그 당시 한국에 와서 이세도라고 그 할 때 대전에 그 카이스트 와서 그 강의한 내용인데 영상을 좀 잠깐 보겠습니다. Just going to roll the video now. At the beginning, before the agent has had any training, it's just trying random things. So it's controlling the green rocket at the bottom of the screen, and it's losing its 3 lives immediately because obviously it has no idea even what it's controlling, let alone what it should be doing. But then if you leave the program playing the game overnight for about 20 hours, you come back the next day, and now it's superhuman level at playing the game. So every bullet it fires will hit one of the space invaders. You'll see it's learned the pink mothership that comes across at the top of the screen in a minute is worth the most points. So it does these amazingly accurate shots to do that. And if you remember at Space Invaders, they get faster as there's less of them. So just watch very carefully the last shot, and you'll see that it's predicting where the Space Invader will be. So it's very cool. So you can see it's built a very accurate model of this data stream that it's seeing. So I'm going to show you a second video now, which is Breakout. It's my favorite Atari video. And I'm going to show you more gradations of the agent getting slowly better over time. So in this game, you control the bat at the bottom of the screen, the bat and ball, and you're trying to break through this rainbow-colored wall brick by brick. So you can see the agent here is, after 100 games, it's not very good. It's missing the ball, but it's starting to get the idea it needs to move the bat towards the ball. So now after 300 games, now the agent is getting the ball back almost all the time, even very fast angles, which better than humans can do this. So then we thought, that's pretty good, but let's leave it for another 200 games. So we played 500 games now. And then it discovered to our surprise the optimal strategy was to dig a tunnel around the side and then put the ball to the back, which is amazing accuracy. And the boxing controls the left-hand boxer. It does some sparring, and then it gets the inbuilt AI to the side, and then it just gets infinite points to win. So it's just worked out how to exploit the system. Driving game, and it again, just from the raw pixel inputs, it's learnt how to drive around a racetrack and overtake cars, drive around 200 kilometers an hour, and do some quite cool overtaking maneuvers that we'll see in a second. So, and again, just from the pixels on the screen, there's no other input.
It learns how to drive cars. It can also we're now up to the games in the late 90s. So I just wanted to say a little word about neuroscience. I don't have time to talk about this too much, but my PhD was in neuroscience. My undergrad was in computer science, and we try and combine both those two areas at DeepMind. So we're very interested in systems neuroscience and for a lot of these functions, for memory, for navigation, for concepts, and for imagination. So actually, and the hippocampus, obviously the neuroscientists here will know, but those of you aren't, the hippocampus is quite a different structure from the cortex. It's 3-layered instead of 6-layered. It's a much more ancient structure. Technologies, and AI is no exception. They must be used ethically and responsibly. I think that technology is kind of neutral in of itself, but it depends on how society decides to use it, whether it determines whether it becomes for good or for bad. Finally, as a neuroscientist, I'm also very intrigued by our own minds and how they work. And I actually think that trying to build AI in this neuroscience-inspired way, in this general way, and then comparing it to the human mind will maybe allow us to better understand some of the mysteries of our own minds. Things like what the nature of what dreaming is, what the nature of creativity is, and perhaps even start getting towards be able to answer the question of what is consciousness. 간단히 설명드리면 그 하비스라는 분이 구글도 사실은 대단한 엔지니어들이 가는 거거든요. 엄청난 그 세계의 엘리트들이 똑똑한 사람들이 가는데 이 사람들은 급이 달라요. 정말 그 사람들도 정말 똑똑한 사람인데 아까 하비스라고 하는 그 인공지능을 만들었던 그 사람은 급이 달라서 그 구글이 인수를 하면서도 대부분의 그 본사 그 회사를 다 그 구글 본사 쪽으로 데려오는데 그것을 인정을 해줘서 영국에다가 그대로 원하는 대로 그렇게 뒀고, 그 다음에 구글의 조직 체계조차도 인공지능으로 모든 것들 다 조직 체계도 다 바꿨다고 하더라고요. 그러니까 모든 서비스들 검색부터 해서 모든 것들이 인공지능이 들어가야 되기 때문에 조직 자체를 바꾼 이 회사 때문에, 이분 때문에 그렇게 정말 나름대로 레벨이 좀 다른 그런 사람인데, 이 사람이 그래도 순수한 것 같아요. 아까 그 강의하면서 얘기를 들어보니까 기술은 선도 아니고 악도 아니다, 똑같은 얘기를 하고 있죠. 근데 그것들이 올바르게 쓰여지기를 원한다라고 하고 있지만, 사실은 구글이 그걸 삼으로 인해서 그들이 악한 의도로 사용을 하려고 하는 거죠. 어떻게 보면 이 사람도 이분이 어떤 크리스찬인지 아닌지는 좀 모르겠지만 이용을 당하는 거죠. 순수한 마음으로 이런 인공지능들을 개발을 했는데 정말 안타까운 일입니다. 그래서 그 사람이 또 하고 싶었던 게 뭔가, 그 사람의 어떤 그 신경학적 그런 거하고 컴퓨터 공학을 같이 했는데, 이 인공지능으로 사람처럼 생각하는 걸 말 그대로 진짜 인공지능이죠. 만들었을 때 하고 그 사람이 어떤 생각하는 거하고 그것을 좀 비교를 해서, 그러니까 사람의 마음이라는 것이 무엇인가, 인공지능이라는 것이 만들어지면 똑같이 그런 사람이 사실은 그런 영적인 것들이죠. 그 차이가 뭔가, 그런 것들을 연구를 하고 싶다는 거예요. 어떻게 보면 정말 영적인 갈급함이죠. 그 사람은 이런 기술을 통해서 영이 무엇이냐, 사람의 마음이, 사람이 무엇이냐, 그런 것들을 사실은 어떤 철학적인 그 질문에 대해서 이 사람은 답을 찾고자 하는 것 같습니다. 그래서 그렇게 이제 뭔가를 기술을 개발하고 있는데, 인공지능에 대해서, 기술에 대해서 간단히 말씀을 드리겠습니다. 지금 아까 얘기했던 딥마인드라는 회사, 이 회사에서 어떻게 개발하고 있냐면, 여러분들 알파고라고 하는 거를 알고 이렇게 이름을 들어봤을 거예요. 간단히 설명드리면, 인공지능 프로그램을 한다는 것은 결국은요, 여러분들 컴퓨터로 프로그램하는 것은 결국은 다 수학이에요. 수학을 푸는 건데, 자, 알파고라는 것은 바둑을 두는 거잖아요. 근데 이 경우, 옛날 체스하고도 체스는 경우의 수가 너무 작대요. 근데 이 바둑은 어마어마한 경우 수가 많거든요.
게임이 안 되는 거예요. 그래서 이건 어마어마한 어떤 방법들이 동원이 되는데 이것을 그러니까 뭔가의 사람의 어떤 그 전략 같은 거 있잖아요. 그동안 그런 거 데이터가 기초 데이터가 필요한 겁니다. 그래서 그 휴먼 데이터 그런 거 여기서 보시면 여러분들 잘 보이시는 분 있는데 이 알파고에서 이 세 가지 카테고리가 있어요. 그러니까 기본적인 알려줘야 돼. 이 알파고가 인공지능인데 인공지능에 대해서 알려면은 알려주는 거예요. 그러니까 애기처럼 애기한테 엄마다 아빠다 자꾸 얘기를 해주듯이 알려주는 거거든요. 그런 기본 어떤 데이터가 필요하거든요. 그 다음에 그 휴머의 데이터를 줬다는 얘기예요. 그 다음에 도메인 널리지라고 하는 것도 알려줘야 되고요. 그 다음에 규칙, 아까 게임 같은 거, 이런 바둑은 어떻게 두는 거야? 그런 것들 규칙을 알려주는 이 세 가지 널리지, 그러니까 지식을 알려준 상태에서 학습을 시킨 거예요. 알파고 첫째 번째 모델은. 자, 그 다음에 두 번째 모델은 뭐냐? 더 발전을 해서 아까는 바둑을 어떻게 그동안 사람이 뒀던 걸 데이터를 입력을 시켜서 학습을 시켰어요. 알파고는. 근데 그 다음에 알파고 제로라는 것은 그런 데이터를 주지 않았어. 아예. 뭐만 줬어요? 바둑은 이렇게 두는 거야. 그것만 알려준 거예요. 그러면 처음에 막 시행착오를 하겠죠. 자기가. 그러니까 제로라는 것이 그런 데이터가 없다는 거예요. 의미가. 그렇게 해서 두게 했더니 성능이 알파고보다도 어마어마하게 더 뛰어나다는 거예요. 그래서 그런 것을 의미하고 한 거고요. 그 다음에 더 2017년도 그렇게 했고요. 그 다음 해인 2018년도에는 알파고 제로가 아니라 그냥 알파 제로라는 걸 만들었는데, 자, 이거는 뭐냐? 아까는 바둑만 뒀어요. 바둑이라고 하는 거에만 특화된 인공지능이 바둑을 두는 거에나 특화된 거였습니다. 그런데 알파 제로는 그런 거 영역을 없이 바둑만 두는 게 아니라 체스도 둘 수 있고 뭐 어떤 다른 것도 여러 가지 게임 그런 것도 할 수 있도록 하는 거예요. 그렇게 설계했는데 그것도 더 잘하더라. 그럼 그 다음에 2020년도 작년에는 뮤제로라는 것을 만들었는데, 자, 이거는 더 범용적인 거예요. 아까 그러니까 일반 인공지능 General Artificial General Intelligence라고 해서 AGI라는 것을 말씀드렸는데 그것으로 가기 위한 거거든요. 그러니까 아까는 그런 어떤 게임 규칙이라든지 그런 거 다 알려줬어요. 근데 여기는 아무것도 알려주지 않아. 그런데 웬만한 거 다 알 수 있도록 다 해요. 그 게임의 여러 가지 그 환경에 대해서 자기가 적응을 해서 아, 이건 이렇게 하는 거구나. 알려주지도 않았는데 얘가 스스로 학습을 하고 지가 그 성장해 나가는 겁니다. 그런 것 기술이 이런까지 발전을 했다는 겁니다. 자, 그 다음에 기술적 특이점이라는 게 있어요. 이게 뭐냐? 특이점이라는 게 있는데 과학기술 인공지능의 발전으로 비생물학적 지능의 총합이 생물학적 지능의 총합을 넘어서는 시점이라는 거예요. 그러니까 생물학적 사람이죠. 생물학적 사람의 지능이 보다도 인공지능을 만드는 어떤 그것이 훨씬 더 뛰어넘는다는 거죠. 그런 것이 특이점이 아직은 특이점이 오지 않았는데 그게 올 수 있다는 겁니다. 조만간에. 자, 이게 오면 특이점이 되면 인간이 만들 수 없었던 것을 만들어낼 수 있는 시대가 열리는 거예요. 이때 인간은 인공지능이 만든 발명품의 원리를 이해하거나 모방조차 할 수가 없는 거예요. 예를 들면 이세돌하고 그 알파고라고 하는 것이 했잖아요. 근데 결국은 알파고가 이겼지 않았습니까? 근데 그것을 어떻게 수로해서 이겼는지 분석을 할 수가, 원리를 이해할 수가 없는 거예요. 그걸 만들어 놨어도. 지금은 어느 정도 그런 분석이 되겠지만은 그 특이점이 되면은, 그러니까 그 모든 전 세계의 언어를 얘가 이 인공지능이 다 이해를 하고 모든 것들 기술들을 얘가 아까처럼 아무것도 알려주지 않았는데 스스로 어떤 것들을 터득해 나가고 할 수 있는 것들이 되면은 예를 들면은 이것을 어떤 유전공학이라든지 그런 쪽에 또는
그 반도체, 여러분들 반도체 설계하는 것도 사람이 이렇게 설계를 하는 거든, 또 경험치에 따라서 그 경우의 수도 너무 많은데, 근데 그거를 인공지능이 반도체를 설계하도록 했더니 사람으로서 생각할 수 없는 저 기발한 반도체 배치를 하고 하더라. 뭐 그런 것들 기사를 본 적이 있거든요. 그러니까 사람이 생각할 수 없는 것들을 인공지능이 한다는 거죠. 그래서 그 DNA 같은 것도, 생물학적 그런 것들도 새로운 어떤 생명을 만들어낸다든지 뭐 그런 것들을 얘가 할 수 있게 된다는 거, 끔찍한 겁니다. 자, 그래서 아서 클라크라는 사람이 무슨 얘기를 했냐면요, 충분히 발달한 과학기술은 마법과 구분할 수 없다. 이해가 돼요, 이게. 그러니까 예를 들어서 그런 비유를 하는데, 여러분들 지금 스마트폰 같은 그 발달한 기술을, 이걸 가지고 만약에 조선시대로 갈 수 있다 하면은 그 사람들한테 이 스마트폰을 보여주면 그 사람들은 어떻게 생각할까요? 마법이라고 생각하겠죠. 마법. 와. 응? 근데 우리는 그렇지 않죠. 이해를 하는데. 막 비유를 하면 그거 같은 건데, 기술이 인공지능으로 인해서 발전을 하게 되면은 진짜 마법과 같은, 응? 그런 것들이 펼쳐진다는 거예요. 자, 그래서 이걸 보면서 제가 생각나는 말씀이 아까 계시록 13장 13절에 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고, 이런 말씀이 있거든요. 그리고 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 땅에 거하는 자들에게 이르기를 칼에 상하였다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라 하더라. 자, 옛날 이스라엘 사람들은 불이 하늘에서 내려온다는 것은 뭐냐면은 하나님만이 할 수 있는 거라고 생각을 했어요. 그래서 이런 용어 말들이 있는데, 자, 이런 어떤 특이점, 정말 그 정점의 최고의 어떤 기술들은 일부 특별한 사람들만이 소유할 수도 있습니다. 그럼 그런 것들을 활용해서, 아까 뭐예요? 그 사람들이 우리를 노예화로 하기 위해서 아까 하겠다. 그레이트 리셋에서 제가 설명을 드렸잖아요. 그렇죠? 정말 그 마법과 같은 기술이 있다니까요. 그것들을 공개하지 않고 우리를 노예로 만들기 위해서. 그렇죠? 마치 하늘에서 불이 내려오는 것 같은 그런 어떤 이적을 행한다고 되어 있어요. 성경 말씀은 그대로거든요. 그러니까 이적을 우리한테 보여주고 했을 때, 그러면 사람들이 그들을 위해서 우상을 만들다. 그들을 따르는 거죠. 막 우상이란 것은 지금 뭐 BTS 같은 그런 거 뭐 아이돌이라고 해서 우상이라고 하지 않습니까? 실제 엄청난 인기가 있겠죠. 자발적으로 만들 수도 있습니다. 그런 시대가 아닌가. 진짜 지금 그런 것들 보고 있는 거거든요. 우리는 역사상 가장 중요한 시점을 지나고 있습니다. 하나님께서는 하나님의 일을 하시기 전에 사람을 준비시키셨음을 우리가 알고 있습니다. 하나님 말씀은 마지막 때에 대추수, 대부흥의 때가 있다고 분명히 예언하고 있습니다. 아멘. 하나님의 말씀이 그대로 성취될 것을 믿습니다. 예레미야 눈물은 잠자는 교회와 영혼을 깨우기 위해 노력하고 있습니다. 이 가슴 뛰는 일에 함께 하길 원하시는 분은 카카오 채널로 연락 주시기 바랍니다. 당신은 위대한 하나님의 사람입니다.